قیامت کب آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس حوالے سے لوگ مختلف نشانیوں کی چھان بین کرتے ہیں اور اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا، لیکن دوستو دنیا میں کسی شخص کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آنی ہے اور کون سا رائٹ ٹائم ہوگا کہ جس پر قیامت کا نزول کیا جائے گا۔ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قیامت سے متعلق کون سی بڑی ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں بتائی گئی تھی اور جو آج کل کے زمانے میں پوری ہو رہی ہیں، اور کون سی چھوٹی نشانیاں ہیں جو کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، جس کے بعد ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ لیکن دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ بر وقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ محظوظ بھی ضرور ہوں گے۔ دوستو قیامت سے متعلق جتنی بھی علامات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی، اور اس کو علماء کرام نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ دوستو قیامت کی چھوٹی نشانی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ عرب کے چرواہے جن کے پاس پہننے کے لیے جوتی اور سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا تک نہیں ہوگا، وہ اونچی اونچی ہواؤں میں سفر کریں گے، یعنی کہ اونچی بلڈنگوں پر کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ میری بلڈنگ اونچی ہے، دوسرا کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک اور نشانی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس دور کا انسان اپنے دوستوں کا وفادار ہوگا اور اپنے والدین کا نافرمان ہوگا۔ اور دوستو آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ اپنے دوستوں پر بہت اندھا اعتبار کرتے ہیں لیکن والدین کی کسی بھی بات پہ عمل نہیں کرتے اور والدین کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوست جو کہتے ہیں اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں لیکن والدین کے کہے کو کوئی فوقیت نہیں دیتے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوستو ایک اور مقام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی بیوی کی تو بہت اندھی اطاعت کرے گا لیکن اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا۔ اور دوستو یہ بھی آج کل کے دور میں بہت زیادہ کامن ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کی باتوں کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے والدین سے لڑ جھگڑ کر علیحدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہے جو آج کل ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوستو آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ گانے بجانے والے یعنی کہ سنگرز بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، بہت زیادہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے فینس ہیں اور ان کی ایک دیدار کی خاطر بہت سی مشکلیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل علامات قیامت میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ گانے بجانے والے لوگ اتنے مشہور ہو جائیں گے، اتنے فیمس ہو جائیں گے کہ لوگ ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ اور دوستو آج کل کی دنیا میں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک سیلفی کی خاطر لوگ کتنی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، کتنی بھیڑ میں جا کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اسی ایم کے ساتھ کہ اس گانے بجانے والے سنگر کے ساتھ ایک تصویر لے سکیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ اس دور میں شراب عام ہو جائے گی، یعنی نشہ آور اشیاء کا استعمال بہت کامن ہو جائے گا، اور بدقسمتی سے آج کل کے دور میں یہ چیز بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ روزانہ ہمیں خبروں میں بھی سنائی دیتا ہے اور ہم ایون اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ان تمام معاملات میں انوالو ہیں۔ تو علامات قیامت میں سے یہ علامت بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو دوستو یہاں سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی علامات صغرا یعنی کہ چھوٹی نشانیاں بتائی تھی قیامت کے حوالے سے وہ تو تمام پوری ہو چکی ہیں، اور ہمیں آئے روز ان علامات کا علم ہوتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے ان باتوں کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل کیا۔ تو اب صرف علامات کبرا یعنی کہ بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں، اور آگے چل کر آپ کو ہم بتائیں گے کہ وہ بڑی نشانیاں کون سی ہیں جن کے پوری ہونے کے بعد قیامت کے آنے کا شبہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ تو دوستو بڑی نشانیوں کی اگر بات کی جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفا کی پہاڑیوں میں سے ایک جانور نکلے گا،
ये जानवर इंसानों की तरह बात करेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अजूज माजूज जिनको जुल्करनैन ने दीवार के अंदर बंद किया था वो भी आजाद हो जाएंगे और दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में तबाही मचाएंगे। यहाँ तक कि वो ऐसी खौफनाक बलाएं होंगी कि दरिया से अगर गुजरेंगे तो दरियाओं का पानी पी लेंगे और दरिया के दरिया खुश्क हो जाएंगे। इसी तरह लोगों की फसलों से जब गुजरेंगे तो पूरी की पूरी फसलें खा जाएंगे और किसान हैरान परेशान बेयारो मददगार सिर्फ तमाशा देखेंगे। दोस्तों मजीद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बहुत बड़ी निशानी बताई है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में दज्जाल नमूदार होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से हमेशा पनाह मांगी है और ये दुआ फरमाई है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। दज्जाल पूरी दुनिया घूम के आएगा और उसके पास कुछ ऐसी ताकतें होंगी कि हत्ता कि वो जमीन से कहेगा कि सोने जवाहरात निकालो तो जमीन से सोने जवाहरात तक निकल आएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ उसके पास इंसानों को धोखा देने के लिए सलाहियतें होंगी और ये पावर्स वो इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल जरूर करेगा। उस बदबख्त दज्जाल के माथे पे बड़ा बड़ा लिखा होगा काफरा, यानी कि मोमिन उस चीज को पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे कि ये दज्जाल काफिर जो इस दुनिया में फितने की हैसियत से नमूदार हुआ है ये वही शख्स है जिसके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पनाह मांगने की तलकीन की थी। और दोस्तों ना सिर्फ दज्जाल नाजिल होगा बल्कि हजरत ईसा इब्न मरियम भी इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे और इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी आसमानों में जिंदा है और ये हमारा अकीदा है। ये कादियानी वैसे ही झूठ बोलते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं और उनकी कब्र कश्मीर में है। तो उनसे एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर ईसाइयों की आजकल दुनिया पे हुक्मरानी है, अगर तो ऐसी कोई बात होती तो आपका क्या ख्याल है कि अंग्रेज कश्मीर में उनकी कब्र को ढूंढ ना निकालते? तो इसलिए ये बात गलत है जो कादियानियों ने वैसे ही मंसूब कर दी है। दोस्तों हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की एक मस्जिद की शर्की मीनारे पर उतरेंगे और वहाँ पर इमाम मेहदी ऑलरेडी मुसल्ले पर मौजूद होंगे, यानी कि इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट भी बरहक है और इमाम मेहदी भी बरहक है और वो भी इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे। तो दोस्तों जैसे आपको बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो इमाम मेहदी मुसल्ले पर मौजूद होंगे। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे तो हजरत मेहदी मुसल्ले से पीछे हटना चाहेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत महदी से कहेंगे कि नहीं, आप मुसल्ले पर रहिए और नमाज पढ़ाइए। और नमाज पढ़ने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये ऐलान फरमाएंगे कि मैंने आज की पहली नमाज हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे इसलिए पढ़ी ताकि दुनिया को ये पैगाम दूं कि मैं कोई पैगंबर या रसूल बनकर नहीं आया बल्कि मैं भी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ईसाइयों की कमर तोड़ देंगे, यानी कि उनकी जो कुव्वत और उनकी जो ताकत है उसको खत्म कर देंगे। और इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दज्जाल का खात्मा भी करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ढूंढते हुए बाबे लुद एक मकाम है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहीं पर दज्जाल मौजूद होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं पर दज्जाल को पकड़ लेंगे। और जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों के सामने देखेगा तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल ऐसे पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे कि पानी के अंदर नमक पिघल जाता है और बिल्कुल उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वो तमाम क़यामत के बारे में निशानियां जो हमने आपको आज की इस वीडियो में बतानी थी। और कुरान मजीद में भी ये जिक्र मौजूद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि जब भी क़यामत का मंजर करीब आए तो अल्लाह ताला हमें शिफात नसीब फरमाए और हमारे गुनाहों को मुआफ करके हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ग्रुप में शामिल फरमाए और दज्जाल के खिलाफ लड़ने की कुव्वत अता फरमाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुंच जाए और वो भी इस बात की तैयारी करना शुरू कर दें। दोस्तों इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें
आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच जाए और आप टाइम से हमारी तमाम तर वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। आपके इल्म में भी इजाफा होगा, आपकी जनरल नॉलेज में भी इजाफा होगा और आप हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो से महसूस भी जरूर होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में।